یا رشیدو یا لطیفو، فقیر بھی پڑھ لے تو اگلے دن وہ بھی کروڑوں کا مالک بن جائے گا۔ صرف 71 بار پڑھنا ہے اور شام تک انشاءاللہ کروڑوں مل جائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، آج رب کعبہ کے یہ دو صفاتی نام یا رشیدو یا لطیفو کا ایک ایسا خاص وظیفہ، ایک ایسا باکمال عمل آپ کے حوالے کروں گا کہ یہ رب کا ایک ایسا نام ہے جسے بتائے گئے طریقے سے پڑھنے کی دیر ہے۔ آپ صبح فجر کے بعد پڑھ لیں، شام تک آپ کی تمام حاجات پوری ہو جائیں گی۔ آپ رات کو پڑھ لیں، صبح تک آپ کی ہر حاجت پوری ہو جائے گی۔ آپ لوگ جیسے ہی صبح اٹھے پہلے میری بات کو سمجھیے گا۔ یہ صبح جیسے ہی اٹھتے ہیں ساتھ ہی اپنے سیدھے ہاتھ پر اتنا آسان سا وظیفہ ہے جو میں آپ کو بتاؤں گا، یا رشیدو یا لطیفو کا پڑھ لیجئے۔ اپنی زندگی میں صرف ایک بار کر لینا۔ اگر آپ لوگوں کو اوپر کروڑوں کا قرضہ بھی ہے تو میرا رب اس کا بھی بندوبست فرما دے گا۔ اگر آپ لوگوں کا اپنا ذاتی مکان نہیں ہے تو میرا رب آپ کو اپنا ذاتی گھر بھی عطا فرما دے گا۔ پیارے دوستو، یہ عمل آزمودہ عمل ہے اور یہ وظیفہ جو میں آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوا ہوں، یہ ایسی مجرب کتاب سے بتانے لگا ہوں جو کہ یہ کتاب شاید ہی دنیا میں چند لوگوں کے پاس ہے۔ جس کسی کو بتایا، آپ لوگ میری باتوں پر یقین کریں یا نہ کریں، آپ کو میری باتوں پر جب یقین آئے گا تب آپ لوگ یہ وظیفہ پڑھ کر دیکھیں گے۔ 5 منٹ کا تو یہ پورا عمل ہے، ایسا انشاءاللہ العزیز باکمال عمل ہے کہ آپ لوگ 5 منٹ پورے نہیں ہوں گے، آپ کا عمل پورا ہو جائے گا۔ اور اگر فقیر بھی اس وظیفے کو پڑھے تو وہ بھی کروڑوں کا مالک بن جائے گا۔ اگر آپ بھی اپنے گھر کے حالات کو بدلنا چاہتے ہیں تو آپ کو یہ عمل کر لینا ہے۔ اس وظیفے کی ذمہ داری دیتا ہوں کیونکہ اس وظیفے کو میں نے کئی لوگوں کو، 1-2 لوگوں کی بات نہیں کر رہا، بہت سارے لوگوں کو میں نے یہ وظیفہ بتایا ہے، تو لہٰذا ان کو اس سے فائدہ بھی حاصل ہوا۔ کیونکہ اللہ پاک کی یہ جو 2 صفاتی نام ہیں، ان ناموں میں بڑا اثر ہے، ان ناموں کو پڑھنے کی بڑی فضیلت ہے۔ تو لہٰذا اگر میرے ایسے بہن بھائی ہیں جو کہ دکھ تکلیف، بیماری میں، مالی پریشانیوں میں، تنگ دستی میں، بے روزگاری میں، قرضوں میں ڈوبے ہوئے تھے، کئی لوگوں کے گھروں میں فاقے ہوتے ہیں، مفلسی ہوتی ہے، لاچاری ہوتی ہے، پیسہ نہ ہونے کی وجہ سے گھروں میں جھگڑے ہوتے ہیں، تو لوگوں کے ایسے ایسے مسائل ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، فیسیں نہیں دے سکتے، کرائے چڑھے ہوئے ہیں، بجلی کے بل ہیں، لوگوں کے مسائل میں سارا دن سنتا رہتا ہوں اور ان کو میں ہمیشہ وظائف بھی بتاتا رہتا ہوں۔ آج کا وظیفہ صبح اٹھ کر پڑھنے کا یہ عمل ہے۔ آپ رات کو بھی کر سکتے ہیں لیکن کوشش کیجئے گا کہ صبح اٹھتے ہی یہ عمل کر لیجئے گا تاکہ آپ کی ایک نئی زندگی کا آغاز ہو جائے۔ سونیے، دن کے ساتھ آپ ایک نئی زندگی گزار سکیں۔ اس وظیفے کو مجھے نہیں یاد کہ میں نے کسی کو بتایا ہو اس کو فائدہ نہ ہوا ہو، مجھے یاد نہیں کہ یہ وظیفہ کسی پر بے فائدہ رہا ہو، ہمارے حالات نہیں بدلے ہوں۔ یقین جانے آپ کے حالات بدل جائیں گے۔ یہ آج تک کسی نے نہیں کہا، کئی لوگوں کے پیغام آئے، شکریہ ادا کرتے رہے۔ پیارے دوستوں، یہ وظیفہ جو میں آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوا ہوں، اس وظیفے کو بتانے کا مقصد ہی یہی تھا کہ اللہ پاک آپ لوگوں کے لیے آسانی کرے اور آپ کے جو معاملات ہیں ان میں آسانی ہو سکے، کیونکہ میرے رب نے فرمایا کہ تم دوسروں کے لیے آسانی کرو، میں تمہارے لیے آسانی کروں گا۔ تو لہٰذا میں آپ کی خدمت میں جو حاضر ہوا ہوں اس مجرب عمل کو لے کے، ایک بار آزما کے تو دیکھیں۔ 5 منٹ کا وظیفہ ہے، 5 منٹ کا وظیفہ ہے میری پیارے بہنوں، میرے بھائیوں، آپ کو لازمی فرق پڑے گا۔ اب وظیفے کو ذرا سماعت کر لیتے ہیں۔ وظیفہ کیا ہے؟ سب سے پہلے آپ لوگوں نے تعوذ اور تسمیہ پڑھ لینا ہے، یعنی کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ ایک بار ہوا۔ اس طریقے سے دونوں کو ملا کر 3 بار پڑھنا ہے، 3 بار پڑھ لیں۔ اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات پاک پہ درود پاک پڑھنا ہے، اور میں آپ سے یہی کہوں گا کہ درود ابراہیمی کا ہی انتخاب کریں، کیونکہ یہ وہ درود ہے جو آپ کی
जिंदगी को बदल कर रख देगा और इसकी ताकत भी बहुत है। और ये जो दुरूद है ये बहुत मुजर्रब दुरूद है। तो लिहाजा एक बार हुसूल बरकत के लिए और सवाब की नियत से मेरे साथ भी पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। प्यारे दोस्तों, जब आप लोग दुरूद पाक को पढ़ लें, 3 बार पढ़ना है, 7 बार पढ़ना है, 5 बार पढ़ना है, 11 बार पढ़ना है, ये आपकी अपनी मर्जी है। जितनी बार भी आप लोगों का दिल गवाही दे या फिर आपके पास टाइम ज्यादा हो तो बिल्कुल पढ़ लें, वरना आप लोग एक बार भी पढ़ सकते हैं। उसके बाद आप लोगों ने क्या करना है, अल्लाह पाक का ये सिफाती नाम या रशीदू या रशीदू या रशीदू, सबसे पहले आप लोगों ने इस नाम को पढ़ना है, या रशीदू या रशीदू। अल्लाह पाक का ये सिफाती नाम पढ़ेंगे या रशीदू। और या रशीदू को आप लोगों ने कितनी बार पढ़ना है, और अपनी उंगलियों पर चाहे तो उंगलियों पर पढ़ लें, या फिर आप लोग अगर याद रख सकते हैं तो याद रख के भी पढ़ लें। लेकिन मैं आपसे यही कहूंगा कि उंगलियों पे पढ़िएगा, क्योंकि जो तादाद मैं आपको बताऊं आपने वो तादाद मुकम्मल करनी है। तो प्यारे दोस्तों, आप लोगों ने अल्लाह पाक का ये सिफाती नाम या रशीदू को सिर्फ 11 मरतबा पढ़ना है। जब आप लोग अल्लाह पाक का ये सिफाती नाम या रशीदू को 11 मरतबा पढ़ लें तो उसके बाद आप लोगों ने दूसरे नंबर पर जो अमल करना है, दूसरे नंबर पर जो वजीफा करना है, आप लोगों को वो बता देता हूँ, वो है या लतीफू का। या लतीफू आप लोगों ने पढ़ना है। प्यारे दोस्तों, आप लोगों की जिंदगी में ऐसे मामलात भी हो सकते हैं कि जो किसी की हसद की वजह से रुक जाते हैं, तो ये अल्लाह पाक का ये सिफाती नाम है ना या लतीफू, ये आपको यकीन करें लुत्फ फरमाने वाला बन जाएगा। अल्लाह पाक आप पर ऐसा लुत्फ फरमाएंगे, क्योंकि बाज हमारे ऐसे गुनाह भी होते हैं, हम लोग बदनजरी कर जाते हैं, हम लोग किसी अच्छी लड़की को देखकर आवाज देने लग जाते हैं, इस तरीके के बड़े मामलात होते हैं जिसकी वजह से ये ऐसे कहते हैं मौला अली कि ये आंखों का जिना है, ये तुमने अपने बोल के मुंह से मुंह का जिना कर लिया। तो लिहाजा इससे भी हमारे रिस्क को तंग कर दिया जाता है। तो लिहाजा जब ये आप नाम पढ़ेंगे या लतीफू लुत्फ फरमाने वाले, तो लाजमी मेरा रब आप पर लुत्फ फरमाएगा और आप पे करम फरमाएगा। तो लिहाजा आप लोग जरा इसको समझ लें, क्योंकि ये नाम जो होता है ना लुत्फ फरमाने वाला या लतीफू, ये बड़ा ही मुजर्रब नाम है। लेकिन इस नाम को आप लोग सही तरीके से पढ़ें, सही तरीके से आप इस लफ्ज को अदा करें, या लतीफू या लतीफू। इस नाम को सिर्फ 71 मरतबा 71 टाइम्स आप लोगों ने पढ़ना है। सिर्फ 71 मरतबा आप लोग पढ़ेंगे या लतीफू या लतीफू या लतीफू, आराम आराम से, कोई जल्दबाजी नहीं है, आराम से पढ़ें। उसके बाद आप लोगों ने सिर्फ और सिर्फ 7 मरतबा इतना पढ़ना है, अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह, अपने गुनाहों की तौबा करनी है। उसके बाद आप लोग दुरूद पाक पढ़ लेंगे, जो आपने अव्वल पढ़ा वही आप लोग आखिर में पढ़ लेंगे। उसके बाद आप लोग, आपका अमल मुकम्मल हो गया, अब आप लोग हाथ उठाएं और दुआ मांगे अपने रब से कि मेरे रब मुझे अता फरमा जो आपकी ख्वाहिश है, जो आपकी ख्वाहिश है। सेहत चाहते हैं, तंदुरुस्ती चाहते हैं, बीमारी से शिफा चाहते हैं, या फिर अपने रोजी रोजगार में बरकत चाहते हैं, या फिर आपका कारोबार नहीं है, आप कारोबार चाहते हैं, नौकरी कर करके थक चुके हैं, या अपना जाती घर चाहते हैं, गाड़ी चाहते हैं, कि आपके बच्चे फरमाइश कर रहे हैं गाड़ी की। देखिए, हर जायज चीज का सवाल कर सकते हैं, क्योंकि बाज लोग शर्माते हैं कि मैं किस तरीके से अल्लाह पाक से गाड़ी मांगू। अरे भाई मांगो, आप हलाल जरिए से तो मांग रहे हो, आप हलाल चीज को तो मांग रहे हो। अगर आपसे वो अपने नफ्स पे काबू नहीं है तो आप अपने रब से बोलो ना कि मेरे रब मुझे या तो मेरे नफ्स पे काबू कर दे, या तो फिर मेरी शादी करवा दे। क्योंकि ऐसे भी मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है कि उनको कहता हूं कि आपके अंदर अगर रब ने वो चाहत पैदा कर दी तो आप कम से कम शादी की तरफ जाओ। तो आप अपने घर वालों को बोलो तो कि मेरे निकाह करवाएं, वो आपको बताएंगे कमाने लग जाओ, तो आप उस लेवल का कमा के दिखाएं उनको कि देखिए मैं ये जॉब कर रहा हूँ, ये मैंने अपना जो मसला आपने बताया वो मैंने हल कर दिया, अब मेरा निकाह करवाएं। देखिए, आप लोग जब तक के अपनी जिंदगी को खुद से सीरियसली मत लेंगे अपने लिए, जब तक आप लोग जब सीरियस नहीं होंगे तो ये बताएं कि कोई दूसरा बंदा आपके लिए क्या कुछ कर सकता है। तो लिहाजा कितने मैंने बच्चों को देखा है, गर्लफ्रेंड्स रख लेंगे, हरामकारी कर लेंगे, अपने माँ बाप को बता के जायज तरीके से नहीं करेंगे काम। तो बात यही है कि आप अपने माँ बाप से शेयर करें कि रब ने एक चाहत मेरे दिल में डाल दी है। शर्माते हैं, अपने बड़े भाई से कहते हैं, बड़े भाई से नहीं कह सकते, अपने किसी कजन से कहते हैं, वो आपके माँ बाप से बात कर लेगा। इसी तरीकेकार होते हैं।
ہم تو جب تھے اپنے تو ہم تو اسی طریقے سے اپنے بچپن میں کہتے تھے، اگر ہمارے دل میں کوئی خواہش ہوتی تھی اپنے بڑے بھائی سے کہہ دی، بڑے بھائی نے جا کے امی کو بتا دیا کہ امی اس طریقے سے معاملات ہیں، وہ ادب کی وجہ سے نہیں کہہ رہا، تو لہٰذا کوئی لڑکی ڈھونڈنا آپ اسٹارٹ کریں۔ تو آج دیکھیں اللہ پاک نے خوشگوار رکھا ہوا ہے، خوشحال رکھا ہوا ہے۔ تو میرے پیارے بہنوں، میرے پیارے بھائیوں، آپ لوگ اس طریقے سے کریں، کیونکہ جب تک کہ آپ لوگ اپنے لیے خود سیریسلی نہیں ہوں گے، رب بھی آپ کے لیے آسانی نہیں فرمائے گا۔ آپ گمان رکھیں، اللہ پاک آپ کو نکاح بھی عطا کرے گا، اور جو بھی آپ کے اندر خواہشات ہیں پھر آپ وہ نکاح کے بعد پوری کر سکتے ہیں۔ تو امید کرتا ہوں آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ ویڈیو اچھی لگی ویڈیو کو لائک کریں، اور اگر آپ لوگ ہمارے چینل پر نئے ہیں، چینل کو ضرور سبسکرائب کریے گا، بیل آئکن میں پریس کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔